الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سبحانه وتعالى جل جلاله وعم نواله، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير. نشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، غافر الذنب مهما عظمت، غافر الذنوب مهما عظمت. يا رب إن عظمت ذنوبي فلقد علمت بأن عفوك أعظم. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، معلمنا صلى الله عليه وسلم، قدوتنا صلى الله عليه وسلم، قرة أعيننا صلى الله عليه وسلم. بأبي وأمي أنت يا رسول الله، صلت عليك ملائك الرحمن، وسرى الضياء بسائر الأكوان لما طلعت على الوجود مزودا بحمى الإله وراية القرآن. معلمنا صلى الله عليه وسلم يعلمنا، المصطفى صلى الله عليه وسلم يعلمنا الصبر. يعلمنا ماذا؟ يعلمنا الصبر في حياته صلى الله عليه وسلم، وهو يطبق قوله سبحانه وتعالى: فاصبر. وليس أي صبر، فاصبر صبرا. كيف هذا الصبر؟ فاصبر صبرا جميلا. صبر جميل كما قال سيدنا يعقوب: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ابتلي عليه الصلاة والسلام في صغره باليتم، وعاش يتيما يتنقل بين جده وعمه، يتنقل بين يد تحن إليه ويد تطعمه، ولا يزال كلما يتعلق بشخص وهذا الشخص يتوفى. ثم زاده الله تعالى شرفا وعلوا بالنبوة والرسالة، فجعله خاتم النبيين. فلم تزل البلايا تنزل عليه، تارة من أهله من عمه، وتارة من الكفار، وتارة من المنافقين، وتارة من النصارى، كلهم، حتى ابتلي في خاصته في أسرته وفي عائلته. ابتلي في وفاة زوجته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وارضاها، وابتلي بموت بناته وهو حي يرزق صلى الله عليه وسلم، وابتلي بوفاة أولاده القاسم وعبد الله وإبراهيم رضي الله. وفي ذلك يؤدبه ربه سبحانه وتعالى. يؤدبه؟ نعم يؤدبه. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. فيأمره المولى سبحانه وتعالى وهو في مكة، النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فيقول له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أما كان النبي يصبر قبل ذلك؟ نعم بالطبع كان يصبر صلى الله عليه وسلم، إنما هذا الأمر كأن الله سبحانه وتعالى يقول له: استمر في صبرك. في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها النبي اتق الله. أما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقي الله؟ كان يتقي الله، إنما هذا الأمر يدل على الاستمرار. استمر في هذا التقوى، إنك في الطريق الصحيح، استمر في هذا الطريق. فالله سبحانه وتعالى يقول له: اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. من هم أولو العزم؟ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك يا محمد، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. هؤلاء هم أولو العزم من الرسل. فاصبر كما صبروا. وهو في مكة
الله جل جلاله وعم نواله ينزل عليه سورة كاملة في الصبر، سورة يوسف عليه السلام. سيدنا يعقوب يقول لأبنائه: فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وسيدنا يوسف وكأنه يعطينا سر نجاحه فيقول لنا: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أنبياء صبروا على الفراق، صبروا على المرض، صبروا على الجوع، صبروا على القتال، صبروا على الحرب، صبروا على أذى الناس. وفاطمة رضي الله عنها تبكي بجوار أبيها محمد عليه الصلاة والسلام وتقول له: يا كرباه اليوم عليك يا أبتاه. فيجيب عليه الصلاة والسلام: لا كرب على أبيك بعد اليوم، لأن الدنيا هذه كرب، وبأن هذه الدنيا ابتلاء، وبأن هذه الدنيا فتنة، وبأن هذه الدنيا امتحان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فلماذا الله يعذبنا ويبتلينا؟ لمصلحتك. الله يبتليك ويعذبك لمصلحتك أنت، لحكمة يعلمها هو. أي مصلحة؟ ما الذي أدراك وما الذي يدريك؟ هذا لله سبحانه وتعالى. هذه مهمة الله سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الخير فيما اختاره الله. لو كنتم تعلمون الغيب لاخترتم الواقع. فأنت عبد مملوك لمولى حكيم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذه مهمة الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يقول: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الرسل لما ذكرهم الله سبحانه وتعالى من الرسل، أولو العزم من الرسل، العزم. يا حبذا لو طبق المؤمنون هذه الآية لينهضوا بهذه الأمة في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. خطاب موجه للمسلمين؟ لا، ليس فقط، بل للمؤمنين خاصة الخاصة. اصبروا فقط؟ لا، اصبروا وصابروا ورابطوا. الرباط بيننا، كونوا إخوة، كونوا مجتمع إسلامي، كونوا أمة، واتقوا الله. النتيجة لعلكم تفلحون. أسأل الله أن يعيننا على تحمل أنواع البلايا، وأسأل الله جل جلاله أن يكفينا شر البلاء يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وأتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي لا ينبغي السجود إلا له، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Louange à Allah, le très miséricordieux, celui qui a créé la mort et la vie pour nous éprouver. Oui, tout ce monde, il n'est qu'une épreuve, un examen, un test.
une problématique qu'on doit régler sur cette terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était proche d'Allah azza wa jal, et il a été éprouvé. Dès sa naissance, orphelin, il grandit orphelin. Il passe de main en main, il passe de son grand-père à son oncle. Son épouse décède. À 25 ans, il se marie avec Khadija radiallahu anha. Et l'année de la tristesse, son oncle meurt, son épouse elle meurt. 7 de ses filles, 7, pas une, pas deux, pas 7. 7 de ses filles meurent alors qu'il est vivant. 3 de ses enfants, Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim, jusqu'à qu'il a atteint les 2 années. Il a atteint 2 ans. C'est les moments les plus riches en sensations. L'enfant, quand il a 2 ans, il commence à parler. Tu les vis, ces moments-là. C'est les moments de plaisir. C'est à ce moment-là qu'Allah Azza wa Jalla lui a enlevé Ibrahim alayhi salam. Il a été éprouvé par la faim, par la guerre. Et Allah Azza wa Jal, parce que c'est Allah Azza wa Jal qui l'éduque. Allah Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, j'ai été éduqué par Allah subhanahu wa ta'ala. Comment? Allah Azza wa Jal, il lui envoie des messages. À travers quoi? À travers le Coran. Il lui envoie dans Surat al-Muddathir, dans les premières sourates qui ont été révélées, al-Muddathir, wa li rabbika fasbir. Et pour ton Seigneur, tu dois être endurant. Pas pour toi, pour Allah Azza wa Jal, tu dois être endurant, pour qu'il soit lui satisfait de toi. Allah Azza wa Jal, il lui envoie pas 3, 4 versets, il lui envoie une sourate entière, d'un coup. Quelle sourate? Sourate Yusuf. Et là on voit la relation qu'il y a entre Yaqub alayhi salam, Yusuf alayhi salam. Yusuf alayhi salam, à la fin, il dit comment, c'était quoi son secret. Et il dit innahu man yattaqi, ceux qui craignent Allah Azza wa Jal, wa yasbir, et qui sont endurants, Allah Azza wa Jal les fait rentrer parmi les gens de bien, et il est satisfait d'eux. Pourquoi Allah il nous éprouve? Tous les prophètes ils ont été éprouvés. Il n'y en a aucun qui n'a pas été éprouvé. Il y en a, ils ont été éprouvés par la richesse, il y en a par la maladie, il y en a par la santé, il y en a par les tyrans. Tous ils ont été éprouvés. Pourquoi Allah il nous éprouve? Parce qu'Allah il veut notre bien, pour nous élever, pour une sagesse qui lui est connue à lui seul. Hikmatun ya'lamuha Allah. Il n'est pas à nous de connaître, de chercher pourquoi Allah il m'a éprouvé. Ça appartient à Allah Azza wa Jal. Toi tu demandes à Allah, Ya Allah, m'éprouve pas. Mais quand l'épreuve vient à toi, tu te dois de patienter et d'endurer et de dépasser cette épreuve. Avec quoi? Avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, il nous éprouve pour notre bien, pour nous élever notre valeur, et pour voir qui d'entre nous mérite et qui ne mérite pas. Allah, il est sage. Allah, il dit dans le Coran, Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah, il sait et vous ne savez pas. Toute communauté qui veut se porter ou qui veut porter l'étendard de Allah, l'étendard de l'islam, elle doit passer par ce chemin-là. Elle doit passer par le chemin de l'endurance. Elle doit passer par des problèmes pour que Allah Azza wa Jalla soit satisfait de cette communauté. Écoutez bien ce verset, ouvrez bien vos oreilles. Allah Azza wa Jalla dit Am hasibtum, vous croyez, an tadkhulul jannah, que vous allez entrer au paradis. Croyez-vous que vous allez entrer au paradis? وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. Vous croyez que vous allez entrer au paradis? Et quand les gens qui auront fait l'effort pour Allah Azza wa Jal, de différentes façons, il y en a ce sera le jihad, il y en a ce sera avec leurs plumes, il y en a ce sera avec leurs pensées, il y en a ce sera en tenant tête contre les tyrans, différentes formes. Quand eux ils vont passer, et maintenant regarde-toi en face de ces gens-là, est-ce que tu crois que tu mérites le paradis? C'est quoi ton effort? Et à la fin Allah il finit quoi? Le verset il finit avec quoi? وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ, pour connaître les endurants. Est-ce que moi et toi on fait partie des endurants? Allah Azza wa Jalla il a dit à 100% la fitna, l'examen il va tomber. Il n'y a personne qui va vivre, qui va se la couler douce et qui n'aura pas d'examen. Tout le monde aura un examen d'une façon ou d'une autre. Allah Azza wa Jalla il dit
après Alif Lam Mim. أحسب الناس أن يتركوا. Est-ce que les gens ils ont cru qu'on allait les laisser? Les laisser quoi? أن يقولوا آمنا. On allait les laisser dire qu'ils étaient croyants et qu'ils croient en Allah Azza wa Jal. وهم لا يفتنون. Et qu'on n'allait pas les éprouver. Toi tu veux être croyant comme ça sans épreuve? Tu veux entrer au paradis gratuitement? Allah Azza wa Jal, Inna Allah ashtara. Allah il a acheté min al-mu'minin, des croyants. Il a acheté quoi? أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. Il leur a acheté leur âme et leur argent. Et en contrepartie, ils ont quoi? Ils ont le paradis. Le paradis n'est pas gratuit. Faire un effort. C'est quoi ton effort à toi? Qu'est-ce que tu as fait pour que le nom d'Allah Azza wa Jal il soit élevé? C'est quoi ton effort à toi? Comment on va s'armer de patience devant les épreuves qui vont être dans notre route? Et si on fait une petite parenthèse, parmi les épreuves, là, dans notre contexte, ça fait un petit moment qu'on se fait attaquer de toutes parts. On est un peu la proie facile. On se fait attaquer par les politiciens, par les médias, par la télé, c'est-à-dire la façon de penser. Nous, on a une façon de penser, la télé vient avec une autre façon, qui combat la façon comment on pense. On est combattu de toutes parts. Et parmi les problèmes, parmi les variables qui fait que nous sommes en bas actuellement, pourquoi on est la proie facile? Une des variables, concrètement, c'est qu'on n'est pas présent. On est absent. On est beaucoup dans ce pays, mais quand il vient le jour du vote, on est là, on n'est pas là. On n'est pas là. Nous, on croit que ces gens-là, on va les combattre juste en faisant de dua. On va faire de dua, ils vont s'éloigner. On est dans un monde de cause à effet. Si on veut que ces gens-là, ils arrêtent de nous nuire, il faut être présent. Présent où? Dans tous les terrains. Même dans le terrain politique. Et là, ils vont dire, oh, tu m'appelles moi à voter, si moi je vote. Ça veut dire que moi je reconnais le pouvoir. Je reconnais les gens qui ne sont pas musulmans au-dessus de ma tête. Tu les as reconnus le jour où tu as pris la carte d'identité. Il faut être réaliste. Le fait qu'on ne soit pas présent dans le terrain politique, juste en tant qu'électeur dans un premier temps, ça fait de nous une proie facile. Comme les Roms, ce sont aujourd'hui des proies faciles, bientôt ça va être notre tour, si on reste comme ça. Déjà, à chaque fois qu'ils ont l'occasion, un pic contre l'islam, d'une façon ou d'une autre. On est où nous? Quelqu'un va me dire oui, est-ce qu'on a le droit de voter? La démocratie, est-ce que si Cheikh Didio de Mauritanie, il a parlé sur ça, ils lui ont posé la question. On dit est-ce que la démocratie c'est compatible avec l'islam? Il a dit et où le problème? Et ils lui ont dit parmi les choses, ils lui ont dit oui, la démocratie ça vient pas de l'islam. Il dit alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a pris des choses qui n'appartenaient pas à la civilisation de l'islam. Comme quoi? Il a pris des Perses, il a pris les tranchées. Des Romains, il a pris la bague tampon. Ça n'appartenait pas à l'islam, ça. Si une chose, on veut la prendre, on la met en face de la lumière de la législation. S'il n'y a aucun problème, on le prend. C'est pas parce que ça appartient aux autres qu'on n'a pas le droit de le prendre. Dans l'islam, concernant le changement de pouvoir, il y a une seule chose qui nous est imposée, c'est quoi? Ash-shura, la concertation. Et au temps du prophète, et au temps des califes, c'était qui? Ils se concertaient avec qui? Avec les grands compagnons. Tout ce que je vous dis, c'est Cheikh Didio qui dit ça. Ils se concertaient avec les grands compagnons. Les grands compagnons, ils sont là actuellement? Ils ne sont pas là. Donc lui, Cheikh, il dit quoi? Il dit on peut et on doit. Et nous, dans notre contexte actuellement, on doit. Pourquoi? Parce que si on n'est pas présent politiquement, allez pleurer. Mais on est les premiers dans le pleurnichage. Même bien pleurer. Oui, on est victime, on est victime, on est victime. Qu'est-ce qu'on a fait pour se défendre, pour que la communauté de l'islam, pour que nos frères et nos sœurs, ils soient protégés? Au moins être présents. Au moins, dans un premier temps, être présents. Quand la liste, elle monte, Mohamed, Ali, Rachid, Khalid, ils sont présents. Au moins, ils sont là. Comme ça, ils vont tenir compte de nous. Est-ce que vous croyez un instant qu'ils vont tenir compte de nous si on n'est pas présent dans la liste? Ils ne vont pas tenir compte de nous. Donc c'était important qu'on parle de ça, après avoir parlé de la patience, al-sabr, et d'avoir parlé de la jihad, c'est-à-dire pour faire en sorte que la parole d'Allah Azza wa Jalla soit élevée,
on doit être présent dans le monde concret. Quand on applique ça, quand on prend, quand on applique, on doit dire quoi? On doit obligatoirement, on doit aller voir ce problème-là et le régler et être présent sur le terrain, dans tous les domaines. Avant de finir, je vous informe que comment ça s'appelle? Les calendriers de la nouvelle année, ils sont présents, ils sont disponibles pour ceux qui veulent les prendre. Barakallahu fikum. Et pour vous rappeler, parlant de notre sujet de l'élection, les inscriptions pour les cartes électorales, etc., c'est jusqu'à la fin du mois qui arrive. Donc il faut absolument ne pas perdre de temps sur ce point-là. C'est pas toi qui es concerné, c'est la communauté. C'est pas toi. Si tu le fais, c'est pas pour toi. C'est pas pour te faire plaisir, mais c'est pour la communauté. Allahumma hdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa barik lana fi ma a'tayt. Allahumma ij'al kalimataka hiya al-'ulya. Allahumma ij'al kalimataka hiya al-'ulya. Allahumma yassir umura dinina wa dunyana. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allahumma kfina sharra al-balaya. Allahumma kfina sharra al-bala. اللهم اكفنا شر البلاء اللهم اشف مرضانا اللهم أنت الشافي لا شافي إلا شافي اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما الأب مريض اللهم اشفه وفي علاج il est dans un long traitement qu'Allah lui facilite إن شاء الله ويكون من الصابرين إن شاء الله هو ومن هو مريض إن شاء الله اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ويغفر الله لعبد قال آمين